नमस्कार जय मां शारला दर्शक बंधु ओडिशा पोर्टाल यूट्यूब चैनल माध्यम रे आमे गोटे सुंदर गपटीए नाटक रूप देइछु एवं एई गप माध्यम रे महामारी कोरोना पई आमे किछि सतर्कर वार्ता आपण मानको सामना को आनिछु। एई गपटी को रचना करिसेंती सिपुन सर श्रीधर साहू एवं एई गपटी को निर्देशना देइसेंती विश्वजित विश्वाल माधव बाबू एवं एडिटिंग साई डिजिटल स्टूडियो तरफ रही एवं एई नाटक रे चरित्र माने सीतांशु जेना आउ मु आपण मानकु विनम्र अनुरोध आपण माने एई नाटकटी को संपूर्ण भाव शुणु एवं जो महामारी कोरोना आज विश्व रे तांडव रचुची केमिति ताठरु सतर्क रहिबा आम नाटक रे जहा अछि आपण माने ताको सुनिले जानिबे। आपण मानकु एतिके अनुरोध दया करी थरुटे ए नाटक को आरंभ रु शेष पर्यंत सुनंतु एवं अन्य को सुनंतु। जय जगन्नाथ। नमस्कार। रघुआ अरे रघुआ अरे एठी तो पाटी सोतिला कुआडे चलीगला कौन जे कहबी पिलाटा को मु किछि बुझी पारुनी घड़ी पसी जाउछि एना ढू ढू करी गाड़ी पकेइब रास्ता उपरे जालिनी पतर गुड़ाक पड़ी वर्षारे भासी जीव रघुआ अरे रघुआ कुआडे गलु रे पतर गुड़ाक तोली आने बाबा। बो ए बो कहलु ए पतर बिड़ाटा कोठी रखिबी तू पतर तोली आनिछु बाबा केमिति तोलिबिनी कहूनु बो एई पतर नथला बोली पूरा केते थरा आम घरे चुली जलिनी। हौ हौ तू व्यस्त होना तू एठी सोईथा मु ए पतर पुड़ाक नहीं चुली मुंडे रखिकी आसुची। हौ जा पुओ थोई दे मोरी पाखरे आसी बस ए घड़घड़ी वर्षारे कुआडे जाना धन। हौ हेला कुआडे जीबिनी तोरी पाखरे आसी बसीबी। आ कौन हैला अरे कौन हैला रे धन ओ बोलो ए बो मो पादरे गोटे कंटा फुटी गला आसिलु टिके काढ़ी दबु। मु केमिति काढ़ीबी दैव तो मो साथी दाऊ साथिले 2 मास हो गला आखि दीटा को मोर किछि दिसुनी मु अंधुणी हे घरे बसीची तोते मात्र 10 बरस खेलिबा बुलिबा बयस रे तू घरर पाइटी करुछु दिन राति मोरी सेवा करुछु मु तो पाई किछि करि परिलिनी रे धन तो पाई मु किछि करि परिली नहीं तू मो ऊपर अभिमान करिबुनी रे धन तू मो ऊपर अभिमान करिबुनी। ए बो तू कहीं मन दुख करुचु कहलु तू परा मते जन्म देइचु तू होचु मो ठाकुराणी तू कहीं मन दुख करुचु कहलु एई 2 मास सेना हबो तते ब्रेन ट्यूमर ही तो आखि किछि देखा जाउनी तू जम्मा व्यस्त होना बापा खाली सुराटरू फेरी आसतु आमे तते नहीं डाक्तर बाबू को देखैबू आ तो आखि भल हो जिवो तू पुणी घरे सबू काम करिबू मु खाली गोड़ ऊपर गोड़ पकई बसिबी तू मते नाना दी प्रकार करी खाइया को दबू आ मु खाइबी। बो केडे जोरे वर्षा आसलानी देखिलु तू कबाट कराक देई दे सब। जगतसिंहपुर जिला प्रशासन तरफ आपण मानक अवगति निमंते जणाई दिया जाउछि जे कोरोना नामक महामारी तार उग्र रूप धारण करिछि। एई महामारी रक्षा पाइबा पई आपण माने सुरक्षित रुहंतु आपणक घरे रुहंतु मुहरे मास्क दियंतु बारंबार साबुन रे हाथ धुअंतु निजे सुरक्षित रुहंतु एवं ओडिशा सरकार द्वारा बाहरुथिबा विभिन्न नियम मानकु मानि चलंतु। अरे रघुआ ये की प्रचार आसिक रे तू जानिनु कि बो आम देश को कोरोना नामक गोटे नुआ रोग आई
ସେ ରୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ବ୍ୟାପୁଛି, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସରକାର ପ୍ରଚାର କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କାହା ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପରା ଆସିଥିଲା। କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ରେ ରଘୁଆ। ମୋ ବାପା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରଜଣା ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଶିକରି ପକେଇ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସବୁ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ରେ ରଘୁଆ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସବୁ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ଏ ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେଣି ବୋଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଲକଡାଉନ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି। ହେଲେ ବୋଉ, ଆମ ବାପା କେମିତି ଆସିବେ? ରଘୁଆ, ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନି। ତା ନହେଲେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଠେ ଅଧେ ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ଯେତିକି ପଇସା ପଠାଏ ଆମ ଶାଗ ଲୁଣକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆରେ ସେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ହେ ରଘୁଆ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବିନ୍ଧିଲାଣି? ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ବାପା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ। ହଉ ଦେଖା ବୋଉ, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଦେଖା, ମୁଁ ଚିପି ଦିଏ। ତୋ ହାତ ବାଜିଲାରୁ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତୋର କୋଟି କଲ୍ୟାଣ ହଉ ରେ ରଘୁଆ, ତୋର କୋଟି କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆଜକୁ ଠିକ୍ 20 ଦିନ ପରେ ରଘୁଆ, ଆରେ ରଘୁଆ, ଓହୋ, ଏ ଯୋଗଣିଖିଆ ରୋଗଟା ମୋତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି। ଏ ବି ଗୋଟେ କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି, କିଏ ବି ଆଙ୍କର ଖବର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଆରେ କାଲିଠାରୁ ଘରେ ଚାଉଳ ସେରି ବି ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ମା ପୁଅ କାଲି ରାତିରୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଓହୋ, ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଆରେ ରଘୁଆ, ରଘୁଆ ରେ, ହେ ରଘୁଆ, ଭାତ? ଆରେ ତୁ ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏଇ ଭାବ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରୁ ଅଧା ତୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେଲୁ କଲୁ, ଭାତ ଦିଟା ଖାଇଦେଲୁ। ତୁ ଖାଇଛୁ? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ତୁ ଏତେ କଥା କହନା, ତୁ କଲୁ, ଖାଇଦେ। କିରେ, ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରେ। ତୋ ଶୁଖିଲା ତଣ୍ଟିରୁ କେଇ ପଦ କଥାରେ ମୁଁ ପରା ଜାଣିପାରିବିନି ତୁ ଉପାସ ଅଛୁ। ଆରେ କର ଧନ, ଆରେ କର। ଦେ ବୋଉ, ତୋ ହାତରୁ ମତେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ବୋଉ। କହିଲି ପରା କର ବାବା। ଦେ ବୋଉ। ଆରେ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ। ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ହାତ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ରାଗ ଲାଗିଲେ ସୁ ସୁ ହେଇ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଉଠିଲୁ। ବୋଉ, ହେ ଉଣ୍ଡା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ରେ ଧନ, ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। କଲୁ ମୋ ଧନ। ବାପା କେବେ ଆସିବେ ବୋଉ? କରିଦେ ବାବା। ତୁ କହ ବୋଉ, ବାପା କେବେ ଆସିବେ? ଆରେ ମୋ ମନ କହୁଛି ରେ, ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିବେନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ରେ ଧନ। ଆରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇ ଆସିବେ। କିଏ ଆସିଛି କି ରେ? ବୋଉ, ଆମ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଛି। ଏ ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କ ଘର ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ
ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେସବୁକୁ ନ ମାନି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ପଛପଟୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମିଛ କହୁଛ। ଆରେ ରଘୁଆ, ତୋ ବାପା ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ରେ ରଘୁଆ। ବାପା ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। ବାପା କ'ଣ ସତରେ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଧନ ନାଇଁ, ତତେ ସେ କେବେ ବାପ ଚେଉଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଯିବେନି ଧନ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ରେ ବାପା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ନାଇଁ ବୋଉ, ନିୟତିର ନିୟମ ସତକୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ଲୁଚେଇ ପାରିବ ବୋଉ? ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ତୁ ବାପ ଚେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲୁ? ନାଇଁ ବୋଉ, ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ତୋର କିଛି ହବନି। ମୋ ଧନ, ମୋ ଧନରେ ବାପ ମା ଚେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କୁଟିକି ଆସେ ବାପା। ରଘୁଆରେ, ଆରେ ରଘୁଆ, ରଘୁଆରେ, ଆରେ ରଘୁଆ, ରଘୁଆରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ରଘୁଆ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମତେ ଟିକେ, ଆରେ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେ ରେ ରଘୁଆ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ନେ ବୋଉ ନେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଛି। ନେ ବୋଉ, ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ। ନାଇଁ ବୋଉ, ନାଇଁ, ନାଇଁ ବୋଉ, ନାଇଁ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଉ। ନାଇଁ ବୋଉ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ମତେ ଏମିତି ଅନାଥ କରି ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଉ। ନାଇଁ, ନାଇଁ ବୋଉ, ନାଇଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମା ସିନା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଜୟରାମ ସାମଲ ମାନିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ରଘୁଆଟା ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମା ସିନା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଜୟରାମ ସାମଲ ମାନିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ରଘୁଆଟା ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।